ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು SA1 2019-20ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸರ್ ಇಲ್ಲ 2019ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ 9ಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು 3 ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ, 3 ಗಂಟೆಗಳು. ಇದು 90 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. थाली शब्द का अन्य वचन रूप है थालिया, थाली, तालिया, तालियों में. बालक शब्द का अन्य लिंग रूप है लड़का, बालिका, महिला, औरत. पेड़ शब्द का समानार्थक रूप है डाल, फूल, फल, वृक्ष. ऊपर शब्द का विलोम रूप है सुंदर, नीचे, आगे, पीछे. पानी पिलाना इस मुहावरे का अर्थ है अटल रहना, सबक सिखाना, बुरा होना, हार जाना. मेज पर किताबें इस वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है. कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक. समयाभाव शब्द में संधि है. गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि. इनमें से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है कराना, करना, कर, करवाना. तुम्हारा नाम क्या है इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि ಬೋಧಕ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನುರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 4 ಅಂಕ. भीम और राक्षस विष्णु प्रभाकर गुलाब सिंह डैश. राजस्थान रेत का प्रदेश मेघालय डैश. सागर विशाल हिमालय डैश. लाल रंग रुकना, हरा रंग डैश. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಏಕೈಕ ವಾಕ್ಯ में उत्तर लिखे ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 4 अंक. शहर में क्यों आतंक छा गया? स्वामी विवेकानंद शिकागो नगर क्यों गए थे? पर्यावरण बचाओ पद्य के अनुसार जीव कब तक जगत में रह सकता है? जीव जगत के मित्र कौन कौन है? ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 4ರಲ್ಲಿ 2 या 3 ವಾಕ್ಯಗಳು ಉತ್ತರ ಲಿಖೆ ಇದೆ. 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 13 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 26 ಅಂಕ. बहन अपने भाई को कैसे विदा करती है? 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? 20 विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिए? 21 मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? 22ರಲ್ಲಿ कोठरी में रही मौसी की हालत कैसी थी? 23ರಲ್ಲಿ तो माहिती बाजार के बारे में लिखिए. 24 क्वेश्चन, बकासुर क्या काम करता था, उसके बदले में वह क्या क्या लेता था? ब्राह्मण के दुख का कारण क्या था? 25ನೇ क्वेश्चन इತ್ತು. 26ರಲ್ಲಿ चौराहों पर दिए गए संकेतों के बारे में लिखिए. 27 दुर्घटना में बचने के उपाय कौन कौन से हैं? 28ರಲ್ಲಿ परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? 29 कल्पना के बचपन की आकांक्षा क्या थी, अथवा कल्पना की शिक्षा के बारे में लिखिए. प्रतिभागियों ने लड़के की मदद कैसे की ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ सभी प्रतिभागी एक साथ विजयी क्यों हुए ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखिए. ಸೊ ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 24 ಅಂಕ. 31 ಇತ್ತು, गुलाब सिंह पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? 32 विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? 33 मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों के बारे में लिखिए. 34 भीम ने बकासुर को वध कैसे किया? 35 इತ್ತು, कवि मैथिली शरणगुप्त जी भारत माता का गुणगान करते हुए क्या कहा है? 36ರಲ್ಲಿ संचार नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? 37ರಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. एक वृक्ष मनित रोपेंगे आज शपथ यह खाओ. आज समय की मांग यही है पर्यावरण बचाओ. 38ರಲ್ಲಿ इस गद्यांश का कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना है. तो मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी. मुख्य प्रश्न 6ರಲ್ಲಿ 5 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए.
5-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕ. 39ರಲ್ಲಿತ್ತು मौसी की निस्वार्थ सेवा एवं परोपकार के बारे में लिखिए. 40 ಸೊ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಯ ಜಯದಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತಾವರೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 7ರಲ್ಲಿ ಈ ಗದ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. भारत में नारी का स्थान पूजनीय है, इसलिए प्राचीन काल में यहाँ नारी के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति की भावना थी. पुरुष के जीवन में वह माता के रूप में, बहन के रूप में तथा पत्नी के रूप में अपना योगदान देती है. नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा माना जाता है. कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वह भगवान का स्थान, भगवान का निवास होता है. फर्स्ट क्वेश्चन ही तो भारत में नारी का स्थान क्या है? प्राचीन काल में नारी के प्रति कौन सी भावना थी? मोर्ने 2 नारी पुरुष के जीवन में किन किन रूप में योगदान देती है. 4 शास्त्र में नारी के संबंध में क्या कहा गया है? 5 इसके बिना पुरुष का जीवन अधूरा माना जाता है ಅಂತ ಇದೇ ಮೇಲಿನ ಗದ್ಯಾಂಶ ಓದಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 5 ಅಂಕಗಳು ತಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು 42ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 10-15 ವಾಕ್ಯೋं में निबंध लिखिए. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳಿದೆ. 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 15 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪುಸ್ತಕ का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಂಕೇತ ಬಿಂದುಗಳಿದಾವೆ. ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ ಬರೀಬೇಕು, ಲಾಭ ಮಹತ್ವ ಬರೀಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ पर्यावरण प्रदूषणದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ, प्रदूषण के भेद, निवारण के उपाय, उपसंहार ಬರೀಬೇಕು. वन ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ವೃಕ್ಷೋं का महत्व, संरक्षण के उपाय, उपसंहारನ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. लास्ट इतो यस 43ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा शैक्षिक यात्रा के 2000 रुपये भेजने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए ಅಂತ 5 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್, ಅದುವೇ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವುಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಠದ್ದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಏನು ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 9th ಹಿಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಾಯ್.